3 ہفتوں کی تزئین و آرائش کے بعد شیر دل اور شہر بانو 1 ہفتہ پہلے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اب مختلف انتظامی افسران کی طرف سے استقبالیہ اور ڈنر اٹینڈ کرتے پھر رہے تھے۔ اپنے تمام تر خدشات کے باوجود شہر بانو شیر دل کے اصرار اور سمجھانے بجھانے کے بعد اس گھر میں رہائش اختیار کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ وہ شیر دل کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ وہاں رہائش نہ رکھنے کے لیے شیر دل کے پاس کوئی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب اس سے پہلے آنے والے تمام افسران نے اس عمارت کو رہائش کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ بات شہر بانو کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ 1 ہفتے کے قیام میں وہاں ایسی کوئی چیز رونما نہیں ہوئی جس سے شہر بانو کے خدشات کی تصدیق ہوتی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شیر دل ٹھیک کہتا ہے کہ وہ سب سنی سنائی باتیں اور قصے کہانیاں ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ تو ڈی سی ہاؤس اس وقت اگر اس طرح کا کچھ ہوتا تو ڈی سی ہاؤس اسی وقت ہانٹڈ قرار دیا جاتا اور اس شہر میں ڈی سی کی سرکاری رہائش گاہ کہیں اور منتقل ہو چکی ہوتی۔ 1 ہفتہ وہاں قیام کے دوران شہر بانو کا اطمینان اور اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا تھا اور مزید 1 آدھ ہفتے میں یہ مکمل طور پر بحال ہو جاتا اگر آج وہ اختر درانی کے ڈنر ٹیبل پر اس گھر کے بارے میں سب کچھ نہ سنتی جو اس نے سنا تھا۔ اس دن ڈنر بڑے خوشگوار ماحول میں شروع ہوا تھا۔ اختر درانی شیر دل سے سینئر تھا۔ شیر دل اور شہر بانو اختر درانی اور اس کی بیوی تزئین سے بہت کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے دوستانہ رویے کی وجہ سے شیر دل اور شہر بانو کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا۔ شیر دل اختر سے پہلے بھی چند بار مل چکا تھا، لیکن اس کی بیوی سے ان کے گھر میں یہ ملاقات پہلی تھی۔ ڈنر کے آغاز سے پہلے ڈرنکس سرو ہونے کے دوران تزئین اور اس کے درمیان گپ شپ ہونے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی فیملیز کا تعارف لے رہی تھی۔ شیر دل اور اختر درانی کمرے کے دوسرے کونے میں صوفوں پر بیٹھے کسی انتظامی معاملات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی گڈ لکنگ کپل ہے آپ دونوں کا، تزئین نے اپنا پہلا ستائشی جملہ اس تک پہنچایا تو شہر بانو مسکرا دی، کیونکہ اس طرح کے جملے اکثر و بیشتر انہیں سننے کو ملا کرتے تھے۔ میاں اتنا ہینڈسم اور اچھی پوسٹ پر ہو تو بیوی کی تو راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ تزئین نے مشروب کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ شہر بانو نے دور اختر درانی کے ساتھ باتوں میں مصروف اپنے شیر دل کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے تزئین سے کہا، نہیں مجھے تو بڑی گہری نیند آتی ہے، میری تو نیندیں نہیں اڑتی۔ یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے شہر بانو، رسیاں ڈال کر رکھنا چاہیے شوہروں کو، خاص طور پر اتنے خوش شکل اور خوبصورت شوہروں کو۔ شہر بانو اس بار ہنس دی تھی اور پھر اس نے کہا تھا، یہ رسیوں سے قابو آنے والا مرد نہیں ہے تزئین جی، اعتماد کے دھاگے سے باندھا ہوا ہے میں نے اسے۔ شہر بانو نے سپ لیتے ہوئے جیسے فخری انداز میں اسے کہا، اچھا تو لو میرج ہے کیا تم لوگوں کی؟ تزئین نے ایک دم جیسے کچھ اور دلچسپی لیتے ہوئے تجسس سے کہا، جی لو میرج ہے۔ شہر بانو نے اس بات میں جواب دیا، ہاں اس طرح کی باتیں انسان تبھی کرتا ہے جب اس کی لو میرج ہو۔ کیسے اور کہاں ملے تھے تم دونوں پہلی بار؟ اس نے یہ سوال کیا تو شہر بانو کو اس کے شیر دل کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ شہر بانو نے شیر دل کو پہلی بار یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دیکھا تھا۔ ویب سائٹ پر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرتے ہوئے اس نے شیر دل کی ایک تصویر دیکھی تھی اور کئی منٹ تک اس کی ایک تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ اپنے ہاؤس کی اسپورٹس فیسلٹیز میں ٹینس کو دیکھنے لگی تھی۔ جن چند اسپورٹس میں اسے بچپن سے دلچسپی رہی تھی ان میں سے ایک ٹینس بھی تھا، اور وہ ہائی اسکول میں جن 2 گیمز کو باقاعدگی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی ان میں سے ایک یہی تھا۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی میں ٹینس کھیلنے کے طریقہ کار کو جاننا چاہتی تھی کہ اسے وہاں شیر دل کی تصویر ملی۔ شیر دل اس ٹیم کا کیپٹن تھا۔ وہ اپنی ٹینس ٹیم کو جوائن کرنا چاہتی تھی اور یونیورسٹی ٹینس ٹیم کو جوائن کرنے کا طریقہ کار جاننے کے لیے وہ کسے ای میل کرے یہی سوچ رہی تھی، اور سوچتے سوچتے بالآخر کوچ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوچ اس دن چھٹی پر تھا۔ اس نے اسسٹنٹ کوچ اور شیر دل کا ای میل ایڈریس مزید معلومات کے لیے بھیجے تھے۔ اس بار شہر بانو نے شیر دل کو ہی ای میل کیا اور وہ بھی اپنی دوسری ای میل چیک کر ہی رہی تھی جب شیر دل کی ای میل آ گئی، ایک فارمل سی ای میل جس میں رسمی الیکس لیک کے ساتھ اس نے شہر بانو کو ایک اٹیچمنٹ بھیجی تھی جس میں وہ تمام معلومات تھی جو شہر بانو کو درکار تھی۔ ای میل میں اس نے مزید کسی رہنمائی یا معلومات کے لیے اپنا فون نمبر بھی ساتھ میں دیا تھا۔ شہر بانو نے اس کے ای میل کے نیچے سگنیچر میں اس کا ڈپارٹمنٹ اور سال دیکھا تھا۔ وہ فائنانس اور مینجمنٹ میں اپنی بیچلر ڈگری کے آخری سال میں تھا اور یقیناً پاس آؤٹ ہونے والا تھا۔ ایک سرسری نظر اس کے نام پر ڈالتے ہوئے وہ یہ جان گئی تھی کہ وہ واقعی پاکستانی تھا۔ ای میل کا جواب بھی چند منٹوں کے اندر ہی آیا تھا اور شیر دل سے یہ اس کا پہلا اور غائبانہ تعارف تھا۔ شیر دل سے اس کا دوسرا تعارف چند دنوں کے بعد انٹرنیشنل
ٹینس میچز کے دوران ہوا تھا، وہ ایڈمز ہاؤس کے خلاف اپنے ہاؤس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے گئی تھی، اور کورٹ میں اترنے والے پہلے کھلاڑی کو وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ وہ ویب سائٹ پر جو اس نے تصویر دیکھی تھی وہی کھلاڑی تھا، اور وہ شیردل تھا، اور وہ حقیقی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو تھا جتنا وہ تصویر میں نظر آ رہا تھا۔ ٹورنامنٹ کے ہر میچ کے اختتام پر شہر بانو شیردل کو ایک مبارکباد کا میسج اور اچھا کھیلنے کی حوصلہ افزائی کا میسج ضرور کیا کرتی تھی۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر اس نے کچھ ڈرتے جھجکتے شیردل کو فون کیا اور بے حد نروس انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ آئی نو یو آر شہر بانو، اس نے جواباً اس سے کہا، اور چند لمحوں کے لیے شہر بانو ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ اس نے اسی حیرت کے عالم میں اس سے پوچھا۔ آپ بہت باقاعدگی سے میرے میچز دیکھنے آتی رہی ہیں۔ شہر بانو اب جیسے بالکل فریز ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں دیکھنے کے لیے آتی ہوں؟ کیونکہ آپ ہر میچ کے بعد ای میل بھیجتی تھی، اور وہ فل آف کمپلیمنٹ۔ بعض دفعہ برے میچز کھیل کر آنے کے بعد جب مجھے کوچ سے بھی گالیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، آپ مجھے اطمینان دلاتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا۔ شہر بانو پر گھڑوں پانی پڑا۔ اس تبصرے کے بعد کسی پر بھی جو اس تبصرے کے بعد کسی پر بھی پڑ جاتا تھا، شیردل سے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ چند رسمی کلمات کے ساتھ اس نے سیکنڈز کے اندر ہی فون بند کر دیا۔ شرمندگی کی انتہا تھی جو اپنے عروج پر تھی، جو اگلے کئی دن اسے گھیرے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شیردل اس کو نوٹس کرتا اور یاد رکھتا، لیکن وہ اس طرح نوٹس ہونا اور یاد رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا اندازہ تھا شیردل کو سینکڑوں نہیں تو درجنوں لڑکیاں تو ای میل ضرور کرتی ہوں گی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے باقاعدگی سے ای میل کرنے والی درجنوں لڑکیاں اپنی درجنوں ای میل کو صرف ٹینس پر فوکس نہیں رکھتی تھی۔ وہ دو تین ای میلز میں تو اس کی ٹینس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا سیاق و سبق بدلنا شروع ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں شیردل سے اسی طرح دوستی کا آغاز کرتی تھی، وہ جو اس سے کھیل کے ذریعے متعارف ہوتی تھی، لیکن شہر بانو کی صورت میں شیردل کو پہلی بار ایک انتہائی مستقل مزاج مداح ملا تھا، جس کی پوری ای میل صرف ٹینس کے گرد گھومتی تھی۔ اور اگر وہ واقعی صرف شیردل کے کھیل میں دلچسپی رکھتی تھی تو یہ اس کے حلقہ احباب میں ایک انوکھا اضافہ تھا۔ تو شیردل اس کو نوٹس کیسے نہ کرتا؟ اس نے اس کو نوٹس کیا اور اسے یہ بہت اچھا لگا۔ شہر بانو نے اس کے بعد دوبارہ شیردل کو ای میل نہیں کی۔ شرمندگی کچھ اس حد تک ہوئی تھی اسے، لیکن شیردل اس کے دل و دماغ سے کوشش کے باوجود محو نہیں ہو سکا۔ وہ چند ہفتوں میں اپنا سیمسٹر ختم کرنے والا تھا۔ شہر بانو کو ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ ماسٹرز کے لیے وہاں رکے۔ وہ برائٹ اسٹوڈنٹس میں تھا، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے ایڈمیشن اس کے لیے زیادہ مسئلہ تھا۔ لیکن اس وقت شہر بانو کو شدید دھچکا پہنچا جب پاکستان جانے سے پہلے اس نے شہر بانو کو ایک ای میل کی تھی۔ اپنے ان باکس میں شیردل کا نام دیکھ کر شہر بانو کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ شیردل نے اسے ای میل کی ہے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ای میل کھولی تھی، اور اس کے حواس اسی برق رفتاری سے بحال ہوئے جسی برق رفتاری سے بے جان ہوئے تھے، کیونکہ وہ ای میل ایک گروپ ای میل تھی۔ شیردل کی طرف سے اپنے تمام کانٹیکٹس کو بھیجا ہوا ایک الوداعی پیغام تھا۔ شہر بانو نے سیمور کو دبا کر ہڈن کانٹیکٹس کو دیکھنا چاہا۔ اس پر جیسے منوں کے حساب سے برف پڑی تھی۔ کم سے کم 3 صفحات پر پھیلی ہوئی کانٹیکٹ لسٹ میں سینکڑوں ایڈریس تھے، اور اگر ان میں سے ایک شہر بانو بھی ہوگی تو کون سی خاص بات ہوگی؟ مایوسی کچھ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے شیردل کے کانٹیکٹس پر موجود ایک نام کو پڑھا جس میں حسب توقع 70% خواتین ہی تھی۔ شہر بانو کو دل نہیں چاہا کہ وہ اس ای میل کا جواب دے، اور اس نے پھر اس ای میل کا جواب دیا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ای میل اسپیشلی اس کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ سبھی کے لیے تھی۔ شیردل کے جانے کے بعد وہ شیردل کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنا چاہتی تھی۔ شیردل آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے محو ہوتا گیا۔ ویب سائٹ پر دوسری تصویریں آتی گئیں اور اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلتا رہا۔ تھرڈ ایئر میں اسے اپنی ممی کی بیماری کی وجہ سے یوپین میں مائیگریشن کروانی پڑی تھی۔ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اسے خوش قسمتی سے ایک بار پھر اسی یونیورسٹی میں ماسٹر کے لیے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اس بار وہ ڈیڈلی ہاؤس میں تھی، اور یونیورسٹی میں آنے کے چوتھے دن اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں شیردل کو دیکھا تھا۔ وہ 5 دوسرے لوگوں کے ساتھ اس 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ کو شیئر کر رہی تھی، اور اس وقت یونیورسٹی سے واپس آئی تھی جب سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف جانے کی بجائے وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ اور لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس نے جس شخص کو دیکھا جو مارٹن کے ساتھ محو گفتگو تھا، اس نے شہر بانو کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سیاہ جینز اور سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ شیردل ہی تھا جو بڑے ریلیکس انداز میں اپنی ٹانگیں ٹیبل پر ٹکائے صوفے پر نیم دراز کسی ڈرنک کا کین ہاتھ میں لیے برابر بیٹھا تھا۔ مارٹن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ شہر بانو کی ہیلو کے جواب میں اس نے بھی بڑے خوشگوار انداز میں ہیلو کیا تھا اور ایک خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ شہر بانو کی بھوک پیاس لمحوں میں غائب ہوگی۔ اس اپارٹمنٹ کے ایک بیڈ روم کو ہائر کرتے ہوئے اس نے سنا تھا کہ اس اپارٹمنٹ کے 5 مکینوں میں سے ایک پاکستانی بھی تھا، لیکن وہ اس پاکستانی کو آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ 5.5 سال پہلے کی طرح
एक टीन एज बेवकूफ नहीं थी, फिर भी शेर दिल को देखकर इसके तोते कबूतर हर चीज ही उड़ गई थी। शेर दिल ने अपना तारुफ करवाया था और इससे इसके बारे में पूछा था। वो फुल ब्राइट स्कॉलर था और हार्वर्ड कैंडी स्कूल में मास्टर्स के लिए जेर तालीम था। शहरबानो हार्वर्ड के आर्किटेक्चर स्कूल में मास्टर्स के लिए इनरोल्ड थी। अपनी मां की बीमारी की वजह से इसे बार बार ग्रेजुएशन के दौरान अपनी तालीम का सिलसिला मनकता ना करना पड़ता, तो वो इस वक्त फाइनल सेमेस्टर में होती और फिर शायद शेर दिल से उसकी मुलाकात कभी ना होती। वो अपनी तालीमी सिलसिले की इस ताखीर पर दिल ही दिल में खुश हुई, क्योंकि बाज़ दफ़ा ताखीर भी जिंदगी बदल देती है, जैसे इस साल इसकी बदली थी। शेर दिल और इसके दरमियान चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ था वहां लाउंज में खड़े खड़े। फिर वो किचन एरिया में गए बगैर वहीं से वापस अपने बेडरूम में आ गए, लेकिन अपना दिल दिमाग सब कुछ बाहर लाउंज में बैठे शेर दिल के पास छोड़ आई थी। वो इसकी जिंदगी में एक जिन की तरह आया था, एक हसीन जिन की तरह। शहरबानो के दिमाग में ये ख्यालात आ रहे थे जब उसे तज़ईन ने उसको माजी से वापस खींचा और बताया कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी पहली मुलाकात शेर दिल से कब हुई थी। तो शहरबानो ने बातों का रुख ही मोड़ दिया और कहा कि हम लोग कज़न है। ओह अच्छा, यानी खानदान में ही शादी हुई है। तज़ईन ने दिलचस्पी ली। जी। शहरबानो मुस्कुराई। फर्स्ट कज़न? जी फर्स्ट कज़न। इससे पहले कि तज़ईन कुछ और कहते मुलाजिम ने आकर डिनर लगने की इतला दी और सारे मसले का आगाज डिनर टेबल पर तज़ईन की गुफ्तगू से हुआ था। जब उसने कहा भाभी आपने इस घर के बारे में कुछ सुना है, शेर दिल और शहरबानो बैक वक्त चौंके थे। इनका जहन एसपी हाउस की तरफ गया था जहां वो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें अख्तर और तज़ईन रिहाइश पजीर थे। इस घर के बारे में भाभी? शेर दिल ने कुछ हैरानी से तज़ईन से कहा, अरे नहीं, मैं आप लोगों के घर के बारे में बात कर रही हूँ। चलें शुक्र है, मैं समझा कि यहाँ का हर सरकारी घर ही हॉन्टेड है, मैं तो आपके घर का समझा था। अख्तर शेर दिल के तबसरे पर हंसा। इस एतबार से तो पाकिस्तान का हर सरकारी घर हॉन्टेड है। आस्क अ कॉमन मैन, अख्तर ने बर्जिस्ता कहा। इस बार वो सब इस तबसरे से महजूज हुए थे। मुलाजिम खाना सर्व कर रहा था जब शहरबानो तज़ईन के जुमले पर अपने प्लेट में खाना निकालते हुए ठिठकी थी। तुम लोगों ने अपने घर के किसे सुन लिए? तभी शेर दिल ने कुछ इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराकर एक नजर शहरबानो को देखते हुए तज़ईन से कहा, वो तो आते ही सुन लिए थे, बोने और अफेयर, मर्डर और सुसाइड और व्हाट नॉट। शेर दिल का अंदाज बेपरवाही लिए हुए था। और ये भी सुना था कि इस घर में रहने वाला हर जोड़ा अलग हो जाता है, तज़ईन ने संजीदगी से कहा था। शेर दिल और शहरबानो ने बैक वक्त तज़ईन को देखा। इनके अंदाज में हैरानी थी और हैरानी ने तज़ईन को मजीद हैरान कर दिया। यानी तुम लोगों ने ये किस्सा नहीं सुना? भाभी ये सारी झूठी बातें हैं। मेरी बेगम को तो ऐसे किस्सों में बड़ी दिलचस्पी है, तुम संजीदगी से मत रहना। अख्तर दुरानी ने मदाखलत करते हुए शेर दिल को खबरदार किया। शेर दिल ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी को भी इन किस्सों में भाभी जैसी ही दिलचस्पी है, इसलिए मैं संजीदा लूं ना लूं वो जरूर संजीदगी से लेगी इस मामले को। आप क्या कह रही थी भाभी? शहरबानो ने शेर दिल के तबसरे को नजरअंदाज किया। आपको पता है अख्तर, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। ये ठीक बात है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें इन तमाम ऑफिसर्स की, आज तक कोई एक कपल यहाँ पोस्ट होने के बाद इकट्ठा नहीं रह सका। यहाँ मियाँ ने दूसरी शादी कर ली या बीवी ने दूसरी शादी कर ली या दोनों में से किसी की डेथ हो गई, किसी ना किसी तरह वो अलग हुए। तज़ईन ने जैसे अपने मियाँ की बात का बुरा मनाया था। शहरबानो के चेहरे की रंगत फक हो गई थी। तो इसमें इस घर का क्या रोल है? किस्मत की बात है। अख्तर ने सूरत हाल संभालने की कोशिश की। शेर दिल भी इसी बेपरवाही से खाना खा रहा था, लेकिन शहरबानो की भूख प्यास सब गायब हो गया था। घर का बड़ा अमल दखल होता है। अब कुछ है इस घर में तो ऐसी बात मशहूर है, अगर घर का कोई अमल दखल ना होता तो अख्तर ने दखलत की। मेरा ख्याल है खाने पर ध्यान देना चाहिए। इतना प्यारा कपल है आप दोनों का। भाभी मैं तो कह रही हूँ आप लोग रेस्ट हाउस में ही रह लें या कोई और इंतजाम कर लें, वो घर ठीक नहीं है। तज़ईन ने अख्तर की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज होते हुए कहा, भाभी मेरी ऑफिशियल रेजिडेंस है वो, और मैं बुज़दिल तो नहीं हूँ कि सिर्फ किसी कहानियां सुनकर ही घर छोड़ जाऊं। अल्लाह मालिक है। शेर दिल ने उसी मुस्कुराहट के साथ लेकिन बेहद दो टोक अंदाज में तज़ईन से कहा था, मैंने कहा था ना शेर दिल मेरी बेगम कुछ वहमी है। बिल्कुल यही स्पिरिट होनी चाहिए। हम लोग एक बार एबटाबाद में पोस्टेड थे और वहां मशहूर था कि हमारी सरकारी रिहाइश का। अख्तर दुरानी कोई और किस्सा सुनाने लगा। बात मौजू से हट गई थी, लेकिन शहरबानो के जहन में अब कुछ भी और नहीं बचा था। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ वही बात रह गई थी कि इस घर में मौजूद कोई कपल इकट्ठा नहीं रह सकता। बेडरूम में दाखिल होते ही शहरबानो की आवाज आई कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ऐलान दो टोक था। शेर दिल ने एक लम्हे के लिए पलटकर हाथ के इशारे से शहरबानो को खामोश होने का इशारा किया। वो अपने कंधे से लगी मसाल को बेड पर लिटा रहा था जो रास्ते में गाड़ी में ही सो गई थी। वो दोनों अभी एसपी हाउस से डिनर करके वापस आए थे जो उनके एजाज में दिया गया था, और डिनर से वापस पर शहरबानो का मूड बुरी तरह ऑफ था। वो इसके पीछे अपने बेडरूम में दाखिल हुई थी और इसने अपने कानों से इयररिंग्स उतारते हुए शेर दिल को बता दिया। शेर दिल ने मिसाल को तवज्जो से बेड पर लिटाते हुए बड़ी लापरवाही से शहरबानो का ऐलान सुना। इसे एसपी हाउस में डिनर टेबल ही आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। शहरबानो इसके इस इशारे पर खामोश हो गई थी। कुर्सी पर बैठकर सैंडल्स के स्ट्रैप्स खोलते हुए वो बिगड़े तेवरों के साथ शेर दिल के फारिग होने का इंतजार करती रही। शेर दिल ने मिसाल को बिस्तर पर लेटाने के बाद इसको कंबल से ढांपा, फिर इसने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंका। बेड साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाते हुए बड़ी नरमी से इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ वाले बेडरूम में ले आया। क्या हो गया शाही?
दोनों बेडरूम्स के दरमियान दरवाजा बंद करते हुए इसने शहरबानो का हाथ छोड़ते हुए आहिस्तगी से कहा, वो दोनों अब मिसाल के बेडरूम में थे। वो अलग बेडरूम होने के बावजूद इस घर के बोनों के किस्से सुनने के बाद शहरबानो ने इसे कभी एक रात के लिए भी बेडरूम में अकेला सुलाने की कोशिश नहीं की। मैं तुमको इस कदर अहमक नहीं समझता था शाही, शेरदिल ने कुछ खफगी के हला में इससे कहा। वो अब मिसाल के बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे। शेरदिल लाइटर से सिगरेट सुलगा रहा था। इसमें हमाकत वाली क्या बात है शेरदिल? शहरबानो ने भी जवाबन उतनी ही खफगी से इसको कहा था। तुमने कहा ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में नहीं रहना, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा छत को बंद करवा दो, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा पूरे घर पर चढ़ी हुई बेलें कटवा दी तुमने, मैंने कहा ठीक है। जो दरख्त खिड़कियों तक आ रहे थे वो भी कटवा दिए तुमने, मैंने कहा ठीक है। मैंने हर बात तुम्हारी मानी, बट दिस इज जस्ट। शेरदिल ने खफगी के आलम में इससे कहा था। मैं सुपरस्टिशंस नहीं हूँ शेरदिल, लेकिन मैं रिस्क भी नहीं ले सकती। शहरबानो ने इसकी बात काट दी। ये वहम है और कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। तुमने एक अफवाह इस घर के बारे में ये सुनी थी कि ये हांटेड है। अब कितने दिनों से हम लोग जहाँ रह रहे हैं, कुछ हुआ क्या? शेरदिल ने जवाबन इससे पूछा। वो अब सिगरेट पीटते हुए कमरे में टहलने लगा था। नहीं हुआ हो तो सकता है, शहरबानो ने कुछ इरिटेट होकर कहा। मसलन क्या होगा? शेरदिल चलते चलते बिल्कुल इसके बिलमुकाबिल आ गया था और रुक गया। अब मुझे क्या पता कि क्या होगा? शहरबानो के इस अंदाज पर कुछ खफा हो गई। कुछ नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी। वो इसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया। इसने शहरबानो के गिर्द एक बाजू फैलाया तो जैसे इसे किसी छोटे बच्चे की तरह सहलाने और बहलाने की कोशिश कर रहा। मुझे जहां नहीं रहना शेरदिल, मैं आपको बता रही हूँ। शहरबानो ने उसके हाथ झटके। वो जानती थी कि वो अब इसकी तवज्जो इस इशू से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारा ही हूँ शाही, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तुमको डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे तुमसे छीन नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। सिगरेट की राख एस्ट्रे में झटकते हुए शेरदिल ने नरम और गहरी आवाज में इसको देखते हुए कहा। कोई और मौका होता तो शहरबानो इसके इस पैगाम पर खुश हो जाती। वो शख्स इसके लिए सिर्फ शोहर नहीं था, वो सब कुछ था। और सब कुछ में शेरदिल के साथ इसके कितने रिश्ते थे वो कम से कम उंगलियों के पोरों पर नहीं गिन सकती थी। मैं जानती हूँ तुम मेरे हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मुझे तुम पर अंधा एतमाद है शेरदिल, इसने जवाबन शेरदिल से कहा। फिर क्या तुम्हें मसला है? वो मुस्कुराया। लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता, शहरबानो ने कुछ कमजोर आवाज में कहा। ये आसी भूत प्रेत और बोने बकवास चीजें हैं, मैं इनको नहीं मानता। शेरदिल ने दो टोक अंदाज में कहा। जो होना होता है वो होकर रहता है, किसी घर का किसी जगह का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मेरी ऑफिशियल रेजिडेंस है और मैं यहीं रहूंगा। मैं जहां से भागकर अपने स्टाफ को खुद पर हंसने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो अब इसका हाथ अपने हाथों में लिए बेहद संजीदगी से कह रहा था। गिरफ्त नरम थी, लहजा सख्त था। लेकिन शेरदिल ने इसकी बात काट दी। मुझसे पहले जितने भी ऑफिसर जहां आए वो इसी घर में रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने ये सब किस्से कहानियां नहीं सुनी होंगी, वो अब इससे पूछ रहा था। वो बेबसी से इसका चेहरा देखने लगी थी। वो शेरदिल से हर बात नहीं मनवा सकती थी। ये इसने अपने और शेरदिल की कोर्टशिप के दौरान ही जान लिया था, लेकिन वो इसके बावजूद बहुत सारे मामलात पर जिद करती और शेरदिल इसे जिद करने देता था। इसमें वक्त के अलावा दोनों का कुछ नहीं जानता था। तो स्वीट हार्ट हम यहीं रहेंगे। शेरदिल ने इसको खामोश देखकर इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इसके हाथ पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा। ये विंडोज मुझको जहर लगती हैं। शहरबानो ने अपनी झंझलाहट इस खिड़की पर उतारी जिसके सामने इस वक्त वो सोफा था जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। शेरदिल ने बेख्तियार अपनी मुस्कुराहट रोकी। बदलवा देते हैं सुबह और हुक्म। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला। वो जानता था वो अपना गुस्सा किसी और चीज पर उतारेगी। तुम कभी मेरी कोई बात नहीं मानते, इसने अपने अकब में शहरबानो को कहते सुना। वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए रुका और फिर बड़े इत्मीनान से बोला। ये तो है बट आई लव यू शाही। सोफे पर बैठी हुई शहरबानो ने बेहद खफा अंदाज में इसे देखा। वो कमरे के दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। स्माइल प्लीज। वो अब एक बार फिर इसको बच्चों की तरह पचका रहा था। नो। शहरबानो ने बेहद खफगी से कहकर आंखें बंद कर ली। वो इस मर्द से इस तरह लाड करवाने नाज उठवाने की आदि थी, इसलिए इस पर मरती थी। वो इसे मना रहा था। वो सोफे पर आंखें बंद किए इसी अंदाज में इनकार करती रही, मगर इसका हर अंदाज तखातुब इसे मोम की तरह पिघला रहा था। इसके माथे के बल होंठों के तबस्सुम में बदल रहे थे। शेरदिल की मुस्कुराहट गहरी होती गई। वो हनूज आंखें बंद किए बैठी थी, लेकिन इसके होंठ अब मुस्कुरा रहे थे। बाज दफा मिसाल शहरबानो से या शहरबानो मिसाल से इस कदर मिलती जुलती थी कि उसके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता कि वो इस वक्त किसको देख रहा है। जैसे इस वक्त शहरबानो को देखते हुए से मिसाल का ख्याल आया था। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। शेरदिल ने जमाई लेते हुए इसकी मुस्कुराहट से जैसे मुतमैन होते हुए कहा। इनके इस दवा जिंदगी में कभी भी एक रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब शेरदिल ने इसे खफा होकर सोने या रोने दिया। वो अपने मामलात में अपनी मर्जी करता था, लेकिन वो इससे नाराज भी नहीं रहने देता था। शहरबानो ने आंखें खोल दी। शेरदिल वहां से जा चुका था। वो मुस्कुराते हुए कमरे में पड़ी चीजें समेटने लगी।